السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ رمضان پروگرام کے اندر آپ کو پتہ ہے تمام مکتب فکر کے علماء ذاکر سارے بیٹھے ہوتے ہیں۔ آج ناظرین نئی بات چڑھ گئی، وہ یہ بات ہے کہ دیکھیں گے آپ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ کو تعالی عنہ، ان کا جو قاتل ہے، یعنی جس نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ کو تعالی کو شہید کیا، ابو لولو مجوسی، اس کا دربار ایران کے اندر ان یعنی شیعہ حضرات نے بنایا ہے، اور اس کے اوپر کیا کچھ کرتے ہیں اور کتنا معاذ اللہ خوش ہوتے ہیں اس بات پہ۔ تو یہ بات چل رہی ہے اور شیعہ ذاکر اور قاری خلیل الرحمان حافظہ اللہ تعالیٰ کے درمیان یہ مکالمہ ہو رہا ہے، یعنی بحث ہو رہا ہے اور جذباتی یعنی کہ گفتگو ہے۔ میں چاہتا ہوں ناظرین آپ کو وہ ویڈیو دکھاؤں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو ڈاکٹر صاحب یہاں سنتے ہیں۔ میں تھوڑا سا اپنا درد بیان کروں گا کہ ابن ملجم ایسا بدبخت ہے، اس کو بعد میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی وصیت سے اس کو قتل بھی کیا اور ایک ہی ضرب سے اس کا سر قلم کر کے رکھ دیا، لیکن اس بدبخت کی آج دنیا میں کہیں قبر نہیں ملتی۔ کسی بھی اسلامی ریاست میں کسی مسلم اسٹیٹ نے، کسی سنی اسٹیٹ نے اس کی قبر نہیں بنائی۔ لیکن کتنے ظلم کی بات ہے، اہل سنت کو جس ہستی سے پیار اور محبت ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا قاتل، اس کی مزار آج بھی ایران کے اندر موجود ہے، ابو لولو فیروز۔ اچھا جی، جو میرے میں نہیں ہے۔ ابھی آپ گوگل پہ سرچ کریں، آپ کو پورا مقبرہ ملے گا، عالی شان مقبرہ ملے گا، اور پھر اس کے نام سے بہت سارے لوگ فیروزہ بھی پہنتے ہیں۔ اچھا فیروزہ اس کی وجہ سے میں نے جس کی نسبت، اور کبھی آپ صریح جھوٹ، چلو ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا مجھے ہے، نہیں پچھلے لگتا سال میں بھی مجھے یہی مجھے نہیں لگتا اصل میں وہ فیروزہ لیکن مقبرہ موجود ہے۔ آپ مقبرہ بھی جمہوریہ اسلامی نے سیل کرا دیا، جا کے دیکھیے گا پتہ چلے فیروزہ آپ پتھر کے بارے گوگل میں پہ چیک کریں، ابھی آپ کو مقبرہ ملے گا، ابھی ملے گا۔ نہیں، فیروزہ پتھر مقبرہ تو تو بالکل بہت پہلے سے بنا رہا ہوگا، وہ تو شہنشاہ کے زمانے سے بنا ہوا فیروزہ ہے، تو آج شیعوں نے تھوڑی بنوایا ہے۔ پھر وہ تو ابو لولو اور فیروز اس کا نام بھی بابا شجاع الدین رکھا ہوا ہے۔ نہیں، مگر ابو لولو فیروز تو ایک یہ تو نام آتش بھی آج پرست مجھے تھا، پہلی مرتبہ پتا ایک تو آتش پرست تھا، اور وہ تو حضرت عمر کو دھمکی دے کے گیا تھا کہ میں ایسی چکی بنا کر دکھاؤں گا۔ جی، وہ تو اس نے تو اور حضرت عمر جانتے تھے کہ یہ قتل کرے گا، اور لوگوں نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ پکڑ کیوں نہیں لیتے، تو انہوں نے کہا میں پہلے مقتول ہو جاؤں پھر پکڑوں گا۔ ایسے آتش پرست کو مسلمان خلیفہ نے نوکر کیوں رکھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، انہوں نے نہیں رکھا تھا، وہ وہاں پر کیوں تھا؟ مدینہ میں دارالخلافہ نہیں مدینے میں آیا تھا اپنے گورنر کی شکایت کرنے کے لیے، تو حضرت عمر نے گورنر نے کیوں رکھا ایسے شخص کو؟ بالکل صحیح، لیکن یہ بات طے ہے کہ میں جی ہاں شیعوں کا اس یہ بات طے ہے کہ یہ ابو لولو فیروز، یہ آج یہ لکھا ہے، یہ پیروز نہاوندی یا فیروز، جسے ابو لولو اور بابا شجاع الدین کے نام سے بابا شجاع الدین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کہ اصل تاریخی تعارف خلیفہ دوم عمر بن خطاب کے قاتل کا ہے۔ وہ نہاون شہر کا ایک مشہور اور ماہر ترین بڑھئی تھا، یہ اس کا مزار ہے۔ اور ہم بھی تو شکایت کر دیں نا، اجازت دیں گے مجھے؟ اب میں شکایت کروں؟ جی امام علی پہ لعنت کس نے کروائی، کیوں کروائی، صحیح ٹھیک، اور کتنے سال تک لعن ہوتا رہا؟ امام علی سے تبرہ کیوں ہوتا رہا؟ اس پہ کیوں کبھی کوئی نہیں بولتا؟ ابو لولو فیروز کی کیا حیثیت ہے جو اس کو لے کر آئے؟ امام علی پہ لعن کرنے والوں لیکن کو ابو لولو کا بالکل صحیح بات ہے، جنہوں نے شام میں جمعے کے نماز میں امام علی پہ لعن کروایا ہے، اس کی بات کیوں نہیں ہوتی ہے؟ حضرت علی اہل بیت علیہ السلام میں صرف صحابہ میں نہیں ہے، ان کی بات کیوں نہیں ہوتی؟ ایک بات ضرور ہونی چاہیے، ہم سے تو آپ نے معافی منگوا لی، اس کو یہاں پر شروع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بات مگر ایک اور ضرور، امام علی پہ لعن کرنے والوں پہ لعنت کریں گے؟ لعنت ان پر لعنت، کہیے جنہوں نے امام علی پہ لعنت کی ان پہ لعنت، بالکل ہم کہتے ہیں، کہیے لعنت، آپ بھی کہیے لعنت، سب پہ صحابہ پتہ چلے گا، نہیں بات اور کیا، بس ہو گئی۔ صحابہ کرام میں سے ایک ہستی بھی ایسی نہیں گزری یہ اہل بیت میں سے اہل بیت کا مقام نہیں دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ علیہ اجرا للمؤمنین بالقربہ، کہاں جائیں گے؟ ابو لولو کی حیثیت کیا ہے؟
शाह के जमाने में हैसियत एक बात ये कहना चाहता हूँ, अगर नहीं, एक बात अभी कहना भी चाहता हूँ। नहीं, आज अगर चलिए, हैसियत पिछले साल भी कहा खत्म करता था, हूँ। लॉक कर दिया डाल के गया। रखा हुआ क्यों उसके है? मजार को लॉक कर दिया गया। अचार डालने के लिए रखा हुआ है। मैं खत्म कर रहा हूँ ना किस्सा, एक चीज ऐसी कहकर बिल्कुल किस्सा लॉक किया। खत्म। अभी यूं खत्म मैं हो अबू लुलु फिरोज पे लानत ना करता ना हूं। हम भी बेचते हैं, सब बेचते हैं। हम भी अबू इब्ने लुलु मुल्ज़िम पे फिरोज लानत पर बेचते हैं। 1000 बार नहीं, लानत। इमाम अली पे लानत करने कातिलाने आया इमाम अली असहाबे पैगंबर में से नहीं थे? क्या कुरान में अहले बैत का जिक्र नहीं आया है? क्या हजरत अली अहले बैत में नहीं थे? कातिलाने खुलफाए राशिदीन पे लानत, सब पे लानत। मैं एक बात एक बात सबसे अहम जो बात कहने वाला हूँ, अब वो आप भी इत्तेफाक करेंगे मिस्टर साहब, आप जरा बड़े बहुत संजीदा आदमी। बड़ी अजीब बात है, हम इतनी- अब आप एक बड़ी देखिए, मैंने कितने इब्तिदा में छोटी सी बात अगर आप लोग मुझे मैंने डॉक्टर साहब, आप छोटी इजाजत दें, अगर इजाजत दें मुझे एक छोटी इजाजत, मैं ये कहता हूँ कि आप एक बहुत बड़े मकतब फ़िक्र के नुमाइंदा हैं और हम सब आपके मोहतरम, हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, हमारे मोहतरम है। अगर आपके मुंह से एक जुमला ऐसा निकलता है जो बड़ा अच्छा लगेगा, और मैं कहता हूँ आप ये निकालेंगे, हम लोग आज भी रोते हैं इस बात को कि क्यों जन्नतुल बकी में कब्रें ढा दी गई। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप ईरानी हुकूमत से सिफारिश करें, गुजारिश करें, इसका मज़ार गिरा दें। हम ईरानी इसका मज़ार हुकूमत से गिरा क्या? दें, इसकी हर कब्र उस गिरा शख्स दें। के जिसके पास ताकत है, हाँ, ऐसी इसकी कब्र कब्र को गिरा दें। गिराएं कि जो उम्मत मुस्लिमा के अंदर बस, हो गई बात खत्म, हो गई बात खत्म। हो लेकिन गई मैं बात। उम्मत मुस्लिमा से दरख्वास्त करता हूँ उन लोगों पर लान करें जिन्होंने हजरत अली पे लान किया। हो गई बात। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी हैं हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन, जिनके आने से इस्लाम को उम्र मिली। यानी हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन, ये वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं कि जिस गली से हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुजरते थे, वो गली शैतान छोड़कर भाग जाता था। ये हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं जिनका जन्नत के अंदर महल, कोठी, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज की रात देखी। और अगली बात करते चले, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन, ये वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। जैसा कि नाज़रीन आपको पता होगा, अब्दुल्ला बिन उबई मदीने का मुनाफिक जब वो मर गया, उसका बेटा अब्दुल्ला आया, आकर कहने लगा, अल्लाह के नबी जी आप मेरे बाप का जनाजा पढ़ा दे। वो वाकई गुस्ताख था, मेरा बाप आप उसका जनाजा पढ़ा दे। तो नाज़रीन, हजरत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला इस बात पे नाराज है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा पढ़ा रहे हैं। तो हजरत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला नाराज है, कहने लगे, अल्लाह के नबी जी आप इसका जनाजा ना पढ़ाएं, इस बंदे ने आपको परेशान किया। कहीं आप सूरह मुनाफिकून पढ़ के देखिएगा, आखिरी आयत ला युखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल। इस बंदे ने, अब्दुल्ला बिन उबई मदीने के मुनाफिक ने क्या क्या बातें की हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और हजरत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, अल्लाह के नबी जी आप इसका जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, मैं तो जनाजा पढ़ाऊंगा। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा पढ़ा रहे हैं तो रब्बुल आलमीन ने कुरान नाज़िल किया, सूरह तौबा की आयत पढ़ने लगा हूं। फरमाया, इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रतन फलन यगफिरल्लाहु लहुम ज़ालिका बिअन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ऐ मेरे महबूब अलैहिस्सलाम, आज हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला जो बात कह रहे हैं, बात वही होगी। अल्लाह के नबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ऐ मेरे महबूब अलैहिस्सलाम, आप इस मुनाफिक का, अब्दुल्ला बिन उबई का, आप 70 मरतबा 70 मर्रतन 70 मरतबा भी जनाजा पढ़ा दे, रब्बुल आलमीन इसको माफ नहीं करना। तो नाज़रीन, पता ये चला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत उमर इब्न ख़त्ताब रजी अल्लाह तआला बात करते थे, अल्लाह पाक कुरान बना के महबूब अलैहिस्सलाम के ऊपर नाज़िल फरमा देते थे। अब जब शराब की हुर्मत की बारी आई तो उस वक्त ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी सहाबी हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने ये बात कही थी, अल्लाह के नबी शराब को हराम किया जाए, इन्नमल खम्रु वल मैसिर रिज्सुम मिन अमलि शैतान। तो बाकी नाज़रीन, यहाँ पे हम दुआ करते हैं, अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के साथ मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। और ये भी दुआ करते चले, अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। और ये भी दुआ करते चले, अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा के साथ मोहब्बत प्यार करने की तौफीक दे।
اور اللہ پاک ان کے جیسا ہمیں بھی ایمان نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔